تعلیم کے میدان میں ٹیکنالوجی کا استعمال یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اس میدان میں آگے جا نہیں سکیں گے. اگر آج ہم نے یہ نہ کیا تو ظاہر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اب جو یہ کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. بہت سے ادارے اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسی ہی ایک این جی او ہے, سوئس این جی او ہے ہیلویتاس انٹر کارپوریشن پاکستان. آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کس طریقے سے یہ تعلیمی اداروں میں انکارپوریٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجی کو, کس طرح سے لڑکیوں کے تعلیمی میدان میں یہ آسانی اور سہولت لے کر آ رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارجمند نظامی, کنٹری ڈائریکٹر ہیں سوئس ہیلویتاس پاکستان کی. 2012 سے 30 سال کا آپ کا تجربہ ہے اور ظاہر ہے مختلف میدانوں میں آپ نے کام کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیں ہیلویتاس این جی او سے متعلق. ہیلویتاس جیسے آپ نے کہا ایک سوئس ادارہ ہے اور ہم کوئی 32 ممالک میں کام کر رہے ہیں مختلف فیلڈز میں. ایجوکیشن از ون آف دیم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم زراعت, پانی, کلائمیٹ چینج اور اسکل ڈیولپمنٹ ان ایریاز پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم صرف تعلیم کے میدان کی بات کریں سر, تعلیم کے حوالے سے اگر پاکستان کو ہی میں لے لوں تو پاکستان میں ایک پروجیکٹ ہے ہمارا جو پنجاب میں ہے. جیسے آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی تو اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ہم مین اسٹریم کر رہے ہیں تعلیم کے اندر. وہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا افغان ریفیوجیز کے ساتھ ایک تعلیم کا پروجیکٹ ہے جو کہ کے پی میں چل رہا ہے, اور اس میں ہم ایسے بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کسی وجہ سے مائگریشن کی وجہ سے یا جو حالات رہے ہیں پچھلے 2-3 سال میں ان کی تعلیم چھوٹ گئی تو ان کو کیسے ہم واپس بیسک ایجوکیشن جو پرووائڈ کرنے ہیں. جی بالکل. اچھا, ابھی جو آپ نے انیشیٹیوز لیے ہیں وہ ہم ظاہر ہے اس پہ بھی ضرور آئیں گے, لیکن اس وقت آپ پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ہمیں تھوڑے سے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. مجھے جو سب سے زیادہ چیز وری کرتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ کوئی 22-23 ملین بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. بالکل. اور یہ جو 5 سے 15 سال کا جو بریکٹ آپ لیں گے ایج کا, اس کا 44% بنتا ہے. تو آج کے سمجھیں کہ 15-20 سال کے بعد یہ پاکستان کی نصف پاپولیشن بن جائے گی. تو یہ ہمارے لیے بہت ڈریڈفل اور بہت وریسم ہونا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ وریسم یہ ہے کہ کئی ایسے بچے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن ہی کمپلیٹ نہیں کرتے. 67% بچے جو ہیں میری علم کے مطابق وہ ایسے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کرتے. وسائل نہیں ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن کے دوران اگر یہ ڈراپ آؤٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے تو پھر ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن میں بہت زیادہ اچھے چانسز ہو جاتے ہیں کہ بچے لٹریٹ ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا ریولوشن لانا چاہتی ہیں؟ کیا ایسی چیزیں جو کہ آپ نے انٹروڈیوس کروائی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی تعلیمی نظام ہے اس کو بہت آگے لے کر جائیں گے؟ اب میں اپنے تجربے کی اگر بات کروں تو دیکھیے, ہم نے دونوں سائڈس کو دیکھا ہے. ایک ہم جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے تعلیم کے اندر, وہ اس کو ہم بڑے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں دیکھیے جو اوور آل جو ایکسیس ہے, بہت بیسک چیز کی میں بات کر رہی ہوں, میں بہت ہائی ٹیک چیز کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایک معمولی سی چیز ہے انٹرنیٹ تک ایکسیس, لوگ انٹرنیٹ یوز کریں. تو دنیا میں بھی تھوڑا سا جینڈر گیپ ہے, لیکن آپ کو معلوم ہوگا میرے پاس ایون اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان 130 ملین لوگوں کے ساتھ دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے. دنیا کے اندر جو ہے 57% خواتین کو انٹرنیٹ پہ رسائی حاصل ہے اور 62% جو ہے وہ حضرات کو رسائی حاصل ہے. پاکستان کے اندر یہ سچویشن بہت وریسم ہے. خواتین 26% اور حضرات جو ہیں وہ 48%. اور یہ میری اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ میں نے جو ہمارے آفیشیل ذرائع ہیں ان سے حاصل کی ہے. 35% ہمارا ایریا ایسا ہے جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم اس وقت دیکھیں جس سینچری میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے انٹرنیٹ اس وقت جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی پاور ہے. اور اگر ہم ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو میں نے جو کیا ہے, جو میرے ادارے نے ہیلویتاس نے جو ٹرائی کیا پنجاب میں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم نے 40 گورنمنٹ اسکول لیے لاہور میں اور شیخو پورہ, اور اس میں تقریباً کوئی 16,000 بچے ہیں. 16,000 میں سے کوئی 5,000 بچے, 2,500 اور 2,000 کچھ اس طرح فگرز مکس کر کے ایسے بچے ہیں جو یا تو ان کی تعلیم, یہ کرونا کی جب وبا آئی تو ان کی تعلیم چھوٹ گئی کیونکہ ان کی جابس ختم ہو گئی ان کے پیرنٹس کی, وہ مائگریٹ کر گئے, واپس آئے کرونا کے بعد. اب ان کو اسکول واپس لانا ہے کیونکہ ان کے لاسز ہو چکے ہیں. لیکن کرونا سے پہلے بھی ایسے کئی ہزار بچے تھے جو اسکول نہیں جاتے تھے, تو ان میں سے بھی کچھ بچوں کو ہم اسکول واپس لے کر آئے. تو 4,500-5 ہزار بچے اسکول واپس آئے. اب ایک تو ٹھیک ہے ہم اسکول دوبارہ سے رن کرنا شروع کر دیں, ان کو تعلیم دے دیں, لیکن اس کو ہمیں بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی بنانا ہے, اس کو پہلے سے بہتر بنانا ہے, جس کو ہم بلڈ بیک بیٹر کہتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ڈیجیٹل LED اسکرینز لگائیں,
टीचर्स को Attract हमने किया, train अट्रैक्ट भी किया किया, उनको, लेकिन teachers को। साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए टीचर्स को ये ट्रेन किया कि वो कैसे अपने लेसन्स जो हैं वो तैयार करें, ऐसे कोई डिजिटल लेसन्स ढूंढ के लाएं जो वो वहाँ पे डिस्प्ले करें। बहुत से स्कूल्स में लैब्स ही नहीं है। यस, अब आपको फिजिक्स पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, लैब्स नहीं है, आप डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट मीन्स ये होगा कि आप उनको एलईडी टीवी पे दिखाएं वो एक्सपेरिमेंट्स या साइंस के, अगर ताकि आप कनेक्ट कर सकें ताकि बच्चे दुनिया के साथ कनेक्ट भी कर सकें, समझ सकें, वो इलस्ट्रेट कर सकें टीचर्स उन्हें। और साथ साथ हमने टीचर्स को भी जो थी वो टैबलेट्स दी ना, ताकि वो घर में उनको तैयार कर सकें। अच्छा, और वैसे टीचर्स का भी हम इंटरेस्ट हमेशा बढ़ बात गया। कर रहे होते हैं ना कि बच्चों को हमने एम्पावर करना है, हमने ये फैसिलिटीज उनको देनी है, ये रिसोर्सेज वहाँ पे एक क्लासरूम के अंदर होने चाहिए, लेकिन हमारे टीचर्स अगर ट्रेन नहीं हैं, वो एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ अगर नहीं जा रहे, तो फिर वो सारे रिसोर्सेज उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और यही उसका दूसरा हिस्सा है। एक तो आपने डिजिटल डिवाइसेस उनको दे दिए। मैं भूल गई एक और चीज़ मेंशन करना, 5000 ट्रांजिस्टर्स, रेडियो ट्रांजिस्टर्स बच्चों में जो है वो दिए गए। मतलब या 2 या 3 सिबलिंग्स जो हैं वो एक ट्रांजिस्टर शेयर कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा हुआ कि नंबर 1 हमने जितने भी वो लेसन्स थे, ख़ासकर ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है जी इंग्लिश में, उनको डिफ़िकल्टी आती है मैथ्स में, साइंस में। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे वो हमने रेडियो रिकॉर्ड करवाए एजुकेशन एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स थ्रू। रिकॉर्ड करा लिए। वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम शाम को वो रिपीट भी करते थे कि वो स्कूल में भी पढ़ें और शाम और को ट्यूशन वो की जरूरत फॉलो नहीं भी है, कर वो रेडियो सकें, ट्यूशन ट्रांजिस्टर की के थ्रू ट्यूशन हो जाएगी। बिल्कुल। फिर वो फेसबुक पे भी डाले गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाले गए, ताकि टीचर्स उनको इवन वो टीचर्स जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है प्रोजेक्ट में, वो भी सुन सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। अब टीचर्स ट्रेनिंग की आपने बात की, टीचर्स की जो ट्रेनिंग हमने सिर्फ केपी में भी हम करते हैं और पंजाब में भी, एक तो यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाउ बेस्ट डू यू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, और किस तरह बच्चों को देना क्या, अगले दिन उनको क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कैसे लेसन प्लानिंग करनी है। सही। लेकिन साथ साथ उनकी जो एक प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग होती है ना, हमारे यहाँ जो एक अनफॉर्चुनेटली एक मामला ये है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस शोबे में आ जाते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली होती, टीचिंग नहीं आती, उनको टीचिंग नहीं एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लेक्चर दे देना, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आपने जो एक लेसन है उसको आपने बता, लेकिन अगर आपकी लेसन प्लानिंग नहीं है और आपको नहीं पता कि आपने उसको किस तरह से कंडक्ट करना है सारे बच्चों को साथ लेके, देन यू आर नॉट अ टीचर, वक्त का ज़ाया है, आप आपका अच्छे भी, टीचर बच्चों नहीं का है भी। और साथ साथ वो फिर बच्चों के साथ उस तरह इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा टीचर्स आर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, स्पिरिचुअल फादर मदर। तो बच्चा जो है टीचर्स को आइडियलाइज करता है। वो कनेक्टिविटी जो टीचर्स के साथ होनी चाहिए, वो भी ट्रेनिंग का शोभा होना चाहिए। यहाँ टीचर से डरता है, आता है, तो एक खौफ, वो जो एक एजुकेशन से भी खौफ होता है। आपके ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं? देखिए उसमें बहुत सारी सोशल रीजंस होती हैं, लेकिन अगर टीचर्स बुरा ना माने, जो देख रहे हैं, स्कूल का माहौल ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल छोड़ देता है। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली। तो ड्रॉप आउट के लिए मेरा ख्याल है सबसे पहली प्लानिंग, सबसे पहला रिस्पांस टीचर्स की तरफ से आना चाहिए कि उनकी बच्चों के साथ क्या कनेक्टिविटी हो, वो किस तरह से इमोटिव बिल्डिंग करें बच्चों की, लेसन्स को अट्रैक्टिव बनाएं, बच्चा खुशी खुशी स्कूल आए। बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर साहब अगर हम बच्चियों की बात करें, ज़ाहिर है वो एक मेजर चंक है हमारी बच्चियों का जो कि स्कूल नहीं जा रही हैं, और उनको स्कूल लेकर आना है, उनकी तालीम मैं कहूँगा ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। उसके लिए आप लोगों का कोई स्पेशल प्रोजेक्ट भी है? मैंने जब आपसे बात की ना कि हमने कुछ बच्चों को जो पहले भी नहीं जा रहे थे स्कूल और जो ड्रॉप आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली जो ड्रॉप आउट फर्स्ट वाले केसेस हैं वो बच्चियों के हैं, या जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनमें भी ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। आपको शरह ख़वानदगी पाकिस्तान का अगर पता हो तो उसमें ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद है जो ख़वानदा नहीं है, और हम सिर्फ ख़वानदगी की बात कर रहे हैं, बेसिक तालीम की बात कर रहे हैं। और मैंने भी जैसे अर्ज़ किया कि 67% तो प्राइमरी नहीं कम्प्लीट करते ना। तो अब बच्चियों की तालीम अगर हम कहें कि उसको ज़्यादा इंश्योर करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें बहुत सारी सोशल रीजंस हमें एड्रेस करनी पड़ेगी। मगर मैं एक आपके चैनल की तवज्जुह से एक जो बात कहना चाहूँगी, और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम अगली बार जब आप चांस देंगे इसमें मज़ीद बात करेंगे, वो ये है, देखिए जी, आप हुकूमत हैं या आप किसी भी किस्म के डिसीजन मेकर हों, या आपके पास किसी भी किस्म की पावर हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो फॉर एग्जांपल, और आप फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं, आप सहूलत दें, आप स्कूल दें, मिसिंग फैसिलिटीज़ दूर करें जी। इन्हीं स्कूल्स की मैं बात करूँ, जो 40 स्कूल्स हैं, इनमें 5000 बच्चे, अगर मैं गिनूँ, मैं स्कूल नहीं गिनती, मैं 5000 बच्चे आपको बताती हूँ, इसमें 60% ज़्यादा बच्चियाँ हैं, वक्त टॉयलेट ही नहीं है। हाँ, और ये वक्त की ज़रूरत है कि इस पे काम किया जाए। शुक्रिया।